श्रीजुक्त पंचानन मिश्र डॉक्टर पंचानन मिश्र दा सुदूर नवरंगपुर से आज आम सहित जोड़ी आज टॉपिक आलोचना करेंगे सत्संग चाहे मनीष आम मैंने अध घंटा धैर्य धरी रहिबा। दादा जयगुरु जयगुरु दादा मत आज पुत्रर नामकरण करने अनुरोध करा निवेदन जयगुरु दादा जयगुरु जयगुरु गतिर्भर्ता प्रभुष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम महाब्रह्म समुदाय सद्गुरु स्वयं नमस्तुते। मोर आराध्य प्राणवल्लभ परम दयाल शरणे मोर सतगुरुवार प्रणाम। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मीमान शरणे मोर सतगुरुवार प्रणाम। युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री वरदान श्री चरण मोर सतगुरुवार प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण मोर सतगुरुवार प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्यंग श्री चरण मोर सतगुरुवार प्रणाम। आज रही पवित्र भक्ति तरंग पालाखेमुंडी आनुकूल्य अनुष्ठित होता ऑनलाइन सत्संग 893 दिन अतिक्रांत होबाकू जाउछि। गोटे छोटिया कथा नुह, बहु घात प्रतिघात भीतर दे 893 दिन अतिक्रांत होउछि। जा हो आज ए पवित्र ऑनलाइन सत्संग रे आमर जने अति परिचित भाई एवं माँ आज से सत्संग भोग निवेदन कर अति सुंदर भाव रे प्रार्थना सहित धर्मग्रंथादि पठन भजन कीर्तन कर समापन होइछि। आज रही ऑनलाइन सत्संग ससम्मानीय परिचालक उपस्थित थिबा समस्त भूत पवित्र पांजादारी सहप्रतिनिधिवृंद अधूर्य कर्मी मंडली जाजक कर्मी मंडली ससम्मानीय गुरुभ्रातृ मंडली ससम्मानिया मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त को मोर यथामान्य प्रणाम सहित जयगुरु ज्ञापन करे एवं छोट छोट छुआ मान को स्नेहाशीष जनाए। आज से पवित्र दिवस रे आज जे भोग निवेदन करिसेंती सी होचने हमर सुधीर कुमार साहू भाई एवं माँ शुभदर्शन साहू पटिया भुवनेश्वर से सत्संग रे भोग दबार मूल उद्देश्य रही नवजात संतान पुत्र संतान नामकरण उद्देश्य आमे प्रति प्रत्येक आज नामकरण करुचे किंतु नामटा गोटे प्रकार थाउची कामटा थाउची गोटे प्रकार किंतु आचार्य देवंकर निर्देश आचार्य देवंकर आदेश को परिपालन करी आज सुधीर भाई एवं माँ शुभदर्शनी परम पिता पाखरे निवेदन करथिले निज संतानर नामकरण पाई आचार्य देव साहुदेव सहकार नामकरण रखिचंती सत्यजीत। ए संतान नवजात संतान नामकरण आज आचार्य देव रखिचंती सत्यजीत। सत्य को से जय करिवो अन्याय अनीति दुर्नीति अछि सत्य पथरे पथिक करैकी चलिबो तेणु नामकरण रखिचंती आचार्य देव सत्यजीत। तेणु प्रभु श्रीपाद पंकज तले मु मोर प्रणाम निवेदन करे से सत्यजीत सत्य को स्थापन करू निजर सांसारिक जीवन पारिवारिक जीवन इष्टचर्या जीवन को सुशृंखलित करी चालू प्रभुंकर अजस्र दयाकरण अधिकारी हो प्रभु ताको से नवजात संतान को शैशव अवस्था से परम सतार सतायित करी चलतु तांकरी धार से धारित होना चालू निज जीवन को धन्य करू निजर पिता माता जीवन को धन्य करू पिता माता जो अजस्र दया करुणा ऊपर भरण हो जाऊ से सत पथरे पथिक होकी चालू से चलिबा भीतर दे परम पुरुष निजर आराध्य निजर श्रेष्ठ करी चालू। यह हूँ प्रभु निकट रे मोर प्रार्थना एवं आमर सुधीर भाई एवं सुदर्शन माँ से महत इच्छा को परिपूर्ण करिवे निज संतान को योग्य करैकी किपरि चलिवे से धारा रे चलतु ठाकुर से जो निर्देश अच्छी पंचनीति पंच विधान ताको निजर सांसारिक जीवन पारिवारिक जीवन इष्टचर्या जीवन भीतर दे से करी चलतु धन्य हुंतु प्रभुर अजस्र दयाकरणार अधिकार हुंतु
शेषे प्रभु श्रीपाद पंकज तले प्रणाम निवेदन करे। सत्यजित नूतन नूतन जन्म नहीं सत्यजित संतान सत्यजित को प्रभु अजस्र दया करुणा दिंतु, सुदीर्घ जीवन दिंतु, सुदीर्घ निराम जीवन दिंतु। सी जपरी बड़ हेले से प्रभुंकर कथा गुड़ी को प्रति प्रत्येक पाखरे परिप्रकाश करी सत्य को स्थापन करने आगे आसो। यह हूँ प्रभु निकट में मोर प्रार्थना। जाहू बहुत सुंदर नाटी ठाकुर देइछंती, आचार्य देव नामकरण करिछंती। तेणु समस्त पाखरे मो कृतज्ञता जनाऊँची। तांको सतारे सताई देकी समस्ते चलत। ये तो गला महत उद्देश्य। आज ये सत्संग महत उद्देश्य थिला। आउ आलोचना करने मत आपण मैंने कही आलोचना मु तो किसी जानी से भितर कौन ना सत्संग चाहे मनीष सत्संग मनीष चाहे मैंने कौन चाहे मनीष चाहूँ सत्संग। ठाकुर कही गोटे दरकार पड़े मुझे गोटे साम्राज्य छाड़ी दे पारे कि गोटे मनीष को मुझे छाड़ी पारे नहीं। कारण से मनीष कांगाली से आसी धराधाम को बहु घात प्रतिघात को परिहत करिकी से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा भेद करके देखी कही सूर्यटा आमको बाहर देखिले जते गरम दौची किंतु सूर्य भीतर देकी मु आसिला बेलू देखी सी बहुत ठंडा। यही कथा श्री ठाकुर कही सूर्य भीतरटा बहुत ठंडा किंतु उपरटा बहुत गरम। से प्रखर किरण रे आमर हाथ गोड़ जल सब उड़ी जाए। आम तेणु आम कहते जे सूर्य होती उत्तप्त पिंड, प्रकृत उत्तप्त पिंड सी नुहति। सी सृष्टि की सही आलोक आलोक आलोकायित करती। से आलोक को बहन करी समस्ते चली। तेणु से ही जो चिंताधारा भीतर दे ठाकुर चाहते से मनीष सतरे सतायित होगी तुम्हें चल। मु तुम मान पाखे जो जिनस थोई दे गली कहीदे गली मत आसवा पड़ो ना। तुम मैंने जब ठीक ठीक करी चाह आज जो हेतुवादी मनीष आज सतटा कौन असतटा कौन किए जानू ना जाणिकिना मत चेईकी शई था। तेणु सत्संग चाहूँ आज मनीष सतरे सतायित हो चलने को चाहे। आज प्रति जुगे जुगोपयोगी मनुष्य जिते बड़े गोलोक बिहारी विष्णु सी चाहिए मनीष मान त्राही करने मनीष मान रक्षा करने मनीष मान बचाई मनीष मान बढ़ाई अति साधारण भाव असाधारण व्यक्तित्व नहीं कि आसि किंतु कौ माने बुझुचंती जो जन्म जो माने पूर्व जन्म रे ताको सहित सतारे सतायित होइकी रहिथिले टिकिए निखिए सेई माने चटकिना बुझुचंती। आ जो माने बुझी पारु नाहंती जेतेले पवन टिके बाजी जाउची ताको देह से माने बुझुचंती अरे हो 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 ए ठीक जिंस। आजिकाल आचार्य आह्वान देइचन समस्त फेरई आण। से जीशु ख्रीष्ट से दिन कही मोर मेंढा छुआ गुड़ को फेरई आने मो घर को मुझे शांति शोईबी। तेणु आज सत्संग चाहूँ से मनुष्य मान विभ्रांतिकर परिस्थिति भितर दे दुर्विषह रोग व्याधि जर्जरित हो चली मनुष्य मान को से चाहते समस्ते चलिया। स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या गो हत्या जिते प्रकार पाप ताप जहाँ कर समस्त जिनस को परित्याग कर मो पाखक तू चलिया देख परम पिता कैसा माँ जो माने नॉन कंडीशनली भाव सूचन चरणाश्रित होना चली जीवन धन्य हो। आज आम धर्म करुचे कि पाइबा किंतु परम दयाल से दिन कही मत कि माग ना निजर कर्तव्य कर्म करी चल फल ऑटोमेटिक तुम्हें पाइब। किंतु आज आम आमर कर्म करूने आज कर्म कोड़ी आम हो जाइए ज्योतिष पाखु जाइए आम जातक गणना कहूचे आमर सब भल अच्छी आम घरे कमल घोड़े शोले सब भर्ती
ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଅସମ୍ଭବ। ଗଡ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେନି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ, କଷ୍ଟ ନ ପଡିଲେ କିଛି ହୁଏନି। ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କୃପା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିଛେ କଣ? ଆଜି ଆମେ କିଛି କରୁନେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଆବେ ଭୁଆ ଗୁଆନ ଭୟ ନାହିଁ, ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା, ଆମେ କଣ ଦବା? ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଅହମିକା ଗୁଡିକୁ ଦେଇଦବା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ହେଇକି ଚାଲିବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସେଇ ଯୋଉ ସତନାମକୁ ତାକୁ ଆମକୁ ମନନ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଅହର୍ନି ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ବସିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଯାହାକି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାତ ବଡ଼ଦାସ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ତୁଫାନ মেল যেরকম ଚାଲେ এরকম নাম করতে হয়, সেরকম ଆମକୁ ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ନାମ ଆଉ ନାମୀ ଅଭେଦ ଏକ। ସେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯାକ ପଶି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନ ପଶି ପାରିବା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତତା ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସିଓରିଟି ଦେଇପାରିବେ କି? ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଏ ତପ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ କରିକିନା ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଉଷା ନିଶାରେ ଉଷା ଆଉ ନିଶା ନାହିଁ, ଉଷା ନିଶା। ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଜନ ଯାହା ଇଷ୍ଟଭୂତି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ପରିପାଳନା କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଜି ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଶତାୟିତ କରିଦବା। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହ୍ୟ କରିକି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଦୁରାସର ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଦୁରାସର ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ କିପରି ସୁଧାରା ଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ନାମକୁ ଯୋଉମାନେ ମନନ କରିକି ଚାଲନ୍ତି ଅହର୍ନିଶ, ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ରସଗୋଲା ଦେଖିଦେଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ, ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଖିଦେଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମଧୁରତା ଟା କେତେ ଅଛି, ତାର ଆତ୍ମୀୟତା ଟା କେତେ ଅଛି। କଥାଟା ଯେପରି ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ନନ କଣ୍ଡିସନାଲ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ତାଙ୍କ ସତାରେ ଶତାୟିତ ହେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ କଣ? କିଛି କରୁନେ, କିଛି ଆମେ କରୁନେ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଡାକରା ଆସିଛି ଡିପିୱାର। ଆମେ ଡିପିୱାର କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ ନା, ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ କିନା ବୁଝିଦବା ନା। ଡିପି ୱାର୍କର ମୂଳ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକ ରଖା ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ, ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଣ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଝିବା। ଆମେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ସେଇଗୁଡିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସତାରେ ଶତାୟିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସତାରେ ଶତାୟିତ କରିଦେଇକି ଚାଲିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧନ୍ୟନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ସେମାନେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମଧୁର କଥା ଟିକେ କହେ, ଆଉ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟଥାଟା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟଥାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି?
ନିହାତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଡିପିୱାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ନାମଟା ନେଲା ପରେ ଆମ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଭିତରେ ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ବନ୍ଦ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମନରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ଚା ଟିକେ ଦେଲେ କି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ଆମେ ପିଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ କଣ ଜଳଖିଆ ଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ଖାଇକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସିଏ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିପାରୁନି, ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବା, ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଠେଇଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କି? ନା ହଁ ଦାଦା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଭାଷାଟା ଭିତରେ ଦେଇ ସିଏ କହିବେ ହଁ ଦାଦା ପଠେଇଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ନ ପଠେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ତ ଭାଇ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିଦେଇଛି, ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ ଅନୁତାପ ତୁଷାନାଳ ସେଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଅତି ସହଜ ସରଳ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଡିପିୱାର୍କରୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକିରି ଖାଲି ଆମେ ବସିଛେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କରିବାଟା କିପରି ହବ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ରହେ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଯଜନଦା ନିଷ୍ଠଭୂତି କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଟା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା, ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଆମେ ଫୁଙ୍କୁଛେ, ସେଇ ଶଙ୍ଖଟାର ଆୱାଜଟା ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯାକ ଖସିକି ପଳା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଆମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡିଗଲା, ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି କୌଣସି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ କରୁଛେ, କରିକିରି ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ପଇସା ବରବାଦୀ କରିଦଉଛେ, ସବୁ କରିଦଉଛେ, ସେସବୁ କିଛି ଫଳ ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ তোর ওই কাজ যা তো তুই তো ঠিক তো করছে না, ওইটা ঠিক করে নিয়েন, তারপরে দেখবা কি হয়েছে। কিন্তু সেই আচার্যଙ୍କ ସେଇ ଯଦି ପଦ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ, ତାକୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଦେଲେ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା। ସେ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁ କହିଲେ ହବନି? ନହବାର ମୂଳରେ ରହିଲା କଣ ନା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମର ମାନେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନି, ଆମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଗୁଡିକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନି, ଆମର ଚଲା ବୋଲା କହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ ନାହିଁ, ମାର୍ଜିତ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଚଲା ବୋଲା ଖାଇବା ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କୋଉଠି ହବ ନା, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସି ସତାୟିତ ହେଇକି ଚାଲିବା। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆମେ ମାନେ ପରିପକ୍ୱତା ଆମ ଲାଭ କରିଛେ। ଆମେ ଯେ ସେଇ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଏଇ କଳ୍କି ବିଗ୍ରହୀ ନର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ୟାଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ହାତରେ ଚୁଟି ରଖିଲି, ତୋ ହାତରେ କଇଁଚି ରଖିଲି, ତୁ ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ଆମେ ସେମିତି ପାଇବା। ଯାହାକି ଠାକୁର ସେନ କହିଲେ ନ କରି ଯେ ପିତେ ଚାଏ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଥାଏ। ଖାଲି ଆମେ ପାଇବା ପାଇବା ବୋଲି କହିଲେ କଣ ହବ? ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛେ, ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି? ଚିନ୍ତା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି ଯେ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିଛେ ନା। ଆମେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଖିବାରେ ନୁହେଁ। ନିଜର ଦୋଷଟା କଣ ଅଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସତରେ ସତାୟତ ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। ଆଉ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିଛେ, ଅନୁକରଣ କରିକି ଚାଲିଛେ, ସେଇମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ କରିକି ଚାଲ। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ ମନେ ପଡିଗଲା, କହିଦଉଛି। ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଟିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥିଲି, ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ
ମାଟ୍ରିକ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର 40 ମାର୍କ ରଖିଛି ଆସିଛି। ତା ବାପା ଆସିକି ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାର ଫର୍ମ ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି? 40 ମାର୍କ। ମୁଁ କହିଲା ନା ଇମ୍ପସିବଲ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଆଣିକି ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ଲିନିକରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲେ। କହିଲା ସାର୍ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଜଲ୍ଦି ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟା ସେପଟେ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏଇ ପରିବେଶରେ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କଣ ସାର୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ସେଇଠି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ସେୟା କଲେ। ଏଇ ପରିବେଶରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ ରଖିଦେଲେ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାଟି ପିଲାଟି ଦେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ତାହେଲେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାଧାରଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିକି ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଆଉ ଧରାଧାମରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନେ। ଆଜି ଆମେ ମନମାଫିକ ଚାଲିଛେ, ଇଷ୍ଟମାଫିକ ହେଇନେ। ଆଜି ଆମକୁ ଇଷ୍ଟମାଫିକ ହବା ଦରକାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଇ ରେତ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସେଦିନ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହେ। ଆଜି ପରମ ଦୟାଲ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀର ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ମନରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଟେ ଆସୁଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବେଖାତିର କରିଦେଇକି ପଳଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡିଯାଉଛି। ଠାକୁର କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା, ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଦିନ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଅ, କରୋନା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚନା, ଯଦି କର ବଞ୍ଚନା ଆସିବ ବିପଦ ଆଉ ଗଞ୍ଜନା। ଆମେ ମନମାଫିକ ଭାବେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛେ। ଦେଖାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗ୍ରହଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟଟା ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟି ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମର ବିଧାନ ରହିଛି, ରୀତିକ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି, ବିଧାନଟା ସେ ମନକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ବିଧାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟଟା ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ହାତରୁ ନେଇଯିବେ ଆସି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରନ୍ତି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଚିନ୍ତାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭୁକ୍ତ ରଖେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ କଣ? ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଦେଇକିରି ପଠେଇଦବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଷ୍ଟଭୂତିଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ 30 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହବ, ସେଦିନ ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦକ୍ଷିଣା ସଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ଚାହିଁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢେଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରଖେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ଯେ କଣ ହେଇଯିବ କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାଦି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କ ସତାହିତ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ କଣ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦବିଯିବ? ଠାକୁର କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ କଳେବର ବଢିଛି, ଆରେ ମୁଁ କି ମୋର କେତେ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଏ ତାକୁ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଳବରେ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଳବରେ କଣ ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ, ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ଆଜି ଆସିକି ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକି ମାଳିକାରେ ସେଦିନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। ଏଇ 600 ବର୍ଷ ତଳର ମାଳିକାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମକରଣ ଆଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ନାମକରଣଟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ, ଯଥାଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣଟି ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଏବଂ ମା ସେଇ ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାମରେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବା। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଦୟା କରୁଣା ତା ଉପରେ ଅଧିକ ବର୍ଷିତ ହବ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି। ଶେଷରେ ଆଜିକାର এই ଭୋଗଦାତା ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟଜିତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 75ରୁ ଅଧିକା ପରିବାର ଆଜି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ହୁଏ, ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ମଥାରେ ବହନ କରି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ପରିହତ କରି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ସାର୍ଥକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଇଷ୍ଟ ଆବେଗ ହୋ ଆଗୱାନ, ଭୟ ନାହିଁ ଆରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା, ଠିକ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ করে କହିବା ଭିତର ଦେଇ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମତେ କହିବାର ବି ଜଣା ନାହିଁ, କଥାଭାଷା କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଶୋଧିତ କରିନେବେ। ଆଉ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର।